मैं तेन इसलिए नहीं दसिया कि मेरी नजर च तवायफ होना जुर्म है। तवायफ च धी होना कोई गुनाह नहीं। खालदा दी अखा च उन्नी हया है जिन्नी शरीफां दी धीयां चुंदी। तेनू किस तरह पता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रहबर इंटरटेनमेंट प्लस। यूसुफ खान दी एक होर सुपरहिट फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं। इस फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर। 15 मई 1970 बरोज़ जुमा रिलीज़ होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म और अपने दौर की सुपरहिट फिल्म सी। इस फिल्म के अदाकार यूसुफ खान, तू मैंने सवेरे आख्या सी सेवियां पकावांगी। रानी, सलीम नूं दस्सिया है कि मैं एक तवाइफ दी थी। हबीब, बावजूद ओदा दामन पा के आलिया, कोई गल नहीं, मेरा नाम पीनो है। नन्ना, दिस इज द पॉइंट। अलियास कश्मीरी, साडी सियासत लड़ती है। नजमुल हसन, सुल्तान राई, ओ यार जिमी, ओए तेरे आन तो अतिया शरफ, ना सता मेरी तीनों मैं नाल ला जाते दुआ तानी बेगम, पर 105 सेट बुलबुल साइका, हाले तो ओदी मोहब्बत है गैरत चंगेजी, तो जे रौला पाया ते बंदे जग्गी मलक, रात नू राजा टैक्सी ड्राइवर अपने विआह दे ताया बरकत, सलीम मियां मैं ते तेरी जिंदगी ते रंगून वाला ते इमदाद हुसैन। हदयात इकबाल कश्मीरी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਕਿਨ ਤਨਵੀਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੁਲਕਾਰ ਨੂਰ ਜਹਾਨ, ਮਾਲਾ, ਤਸਵਰ ਖਾਨਮ, ਨਸੀਮ ਬੇਗਮ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਨ ਸਲੀਮ ਕਾਸ਼ਰ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਨਕवी। इस फिल्म के अंदर जैसा कि मैं तुहानू पहले दस्सिया कि टाइटल रोल अदाकार यूसुफ खान ने अदा किया है और यूसुफ खान एक टैक्सी ड्राइवर होंदा है और अतिया शरफ जिहड़ी होंदी है ओदी माँ होंदी है और यूसुफ खान का इस फिल्म नाम जिहड़ा होंदा है और राजा होंदा है और राजा जिहड़ा होंदा है वो आलिया दे नाल प्यार करदा है ते आलिया का इस फिल्म में नाम पीनो होंदा है। आलिया ते यूसुफ खान पड़ोसी होंदे न, उन्हां दा आपसी कार विच आना जाना होंदा है। जिहड़ा सुल्तान राई होंदा है, सुल्तान राई ने इस फिल्म के अंदर अख्तर का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि हबीब का नाम इस फिल्म में सलीम होंदा है और रानी का नाम इस फिल्म में खालदा होंदा है। जिहड़ा सलीम ते खालदा का क्लास फैलो होंदा है और वो खालदा रानी नूं पसंद करदा है जबकि जिहड़ी रानी होंदी है वो सलीम दे नाल मुहब्बत करदी है। और सलीम हबीब जिहड़ा होंदा है एक दौलतमंद शख्स रंगून वाले का पुत्र होंदा है और ओदा अकलौता पुत्र होंदा है। और अलियास कश्मीरी ने इस फिल्म के अंदर शेरू का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि एक इलाके का बदमाश होंदा है और समगलिंग, कतल और इस तरह के तमाम बुरे वो काम करता है और राजे नूं वो अपने काम वास्ते बुलांदा है और उन्होंने कहता है कि तू माल लैके जाना है और उहदे ते रोह पांदा है कि मेरे बंदे जो काम करनगे तू इन्हां नूं रोकना नहीं है और उन्हें कहता है कि तू वापसी आके अपना किराया लै लैना, इन्हां दे काम दी मुदाखलत नहीं करदी। यूसुफ खान जाता है और यूसुफ खान जदों अपनी टैक्सी लैके जाता है तो उन्होंने पता चलता है कि जिहड़ा ये माल वसूल कर रहे हैं वो सारा समगलिंग का माल है। वो अपनी टैक्सी नूं थाने च लैके चला जाता है और उन्होंने गिरफ्तार करवा लैंदा है। जदों शेरू पहलवान इलियास कश्मीरी नूं इस गल का पता चलता है उन्होंने सख्त गुस्सा आंदा है और वो इस गुस्से के दौरान जिहड़ा वो राजे का दुश्मन बन जाता है। इस तरह उन्हां दी आपस में काफ़ी दफ़ा लड़ाई होंदी है और इस लड़ाई के दौरान राजा एक दफ़ा जख्मी हो जाता है और जिहड़ा हबीब होंदा है ते वो जिहड़ा उहदा प्यो होंदा है वो उन्होंने हॉस्पिटल लैके आंदे न, उहदी जान बचांदे न और इस तरह करके हबीब ते यूसुफ खान आपसी भरा बन जाते हैं। वो अतिया शरफ नूं अपनी मां बुला लैंदा है जिहड़ी कि हर तुसी फिल्म विच देखिया होएगा। हबीब जिहड़ा होंदा है उहदा नाम सलीम होंदा है और खालदा रानी दे नाल प्यार करदा है और जिहड़ी खालदा होंदी है वो एक तवाइफ ज़ादी होंदी है यानी कि एक तवाइफ दी धी होंदी है और तवाइफ दी जिहड़ी मां होंदी है तानी बेगम वो अपनी धी नूं पढ़ा लिखा के ਉਹਨੂੰ पढ़ी लिखी तवाइफ बनाना चाहती है पर जिहड़ी खालदा होंदी है वो इस माहौल की आदी नहीं होंदी, उस माहौल तो नसना चाहती है। जदों सलीम उन्होंने कहता कि मैं तेरे घर जावांगा खालदा टाल देंदी है क्योंकि
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਲੀਮ ਉਹਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਜਾਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਲੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਲੀਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂਗਾ ਔਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਭੈਣ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਬੀਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਹਬੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਖਾਲਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੀਨੋ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2-4 ਸੀਨ ਉਹਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿਲਨ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੌਕਾ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇੰਤਕਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਨੇ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਦਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੀਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਨੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਨੋ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਬੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀਆ ਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਸਲੀਮ ਮਰਿਆ ਵੇ, ਰਾਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਖਤਤਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਸੀ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2-4 ਸੀਨ ਹਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ